چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے ہم جمعۃ الوداع بھی کہہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بڑی چھوٹی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، سرکار کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن سب کی نظریں شہر سری نگر پر مرکوز رہیں گی، کیونکہ جہاں کل مرکزی جامعہ مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج 2:30 بجے مرکزی اجتماع سری نگر کی تواریخی جامعہ مسجد میں ہوگا، وہیں پر ابھی تک کی اہم اور بڑی خبر کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر مرکزی جامعہ مسجد سری نگر میں کوئی بھی نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ انتظامیہ جو جامعہ مسجد انتظامیہ ہے انہیں باضابطہ طور پر جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے اس بات کی اطلاع دے دی گئی ہے کہ آج سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں جمعۃ الوداع کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے جو ہم 2 دن سے دیکھ رہے تھے کہ میر واعظ مولوی محمد عمر فاروق خود جامعہ مسجد گئے تھے، انتظامات کا جائزہ لیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج تقریباً 5-6 سالوں کے بعد ایک بڑا تاریخی اجتماع جامعہ مسجد سری نگر کے اندر ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تازہ تصویریں ہم آپ کو سیدھے سری نگر سے دکھائیں گے تھوڑی دیر میں، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو جامعہ مسجد سری نگر کے مرکزی گیٹ کو مکفل کر دیا گیا ہے، اور جو انتظامیہ ہے انہیں یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی نماز جمعہ ادا کرنے کی۔ بڑی خبر کہ آج انتظامیہ نے جامعہ مسجد سری نگر کے اندر نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس طریقے سے جو مقامی اوقاف جامعہ مسجد ہے انہیں شہر سری نگر کی، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرکزی جامعہ مسجد نوہٹا سری نگر کے اندر جو تاریخی اور قدیم جامعہ مسجد ہے، جہاں پر ہر سال جمعۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نماز جمعہ ادا کرتے تھے، اور میر واعظ مولوی عمر فاروق صاحب روایتی طور پر وہاں پر واعظ خوانی کرتے تھے، اور پھر درس و حدیث کی محفل بھی ہوتی تھی، خصوصی دعا کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن لگاتار پچھلے کئی سالوں کی طرح اب کی بار بھی یہ روایت برقرار رہی کہ مرکزی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کی تقریب نہیں ہوگی۔ پچھلے دو جمعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جامعہ مسجد سری نگر کے اندر میر واعظ مولوی عمر فاروق صاحب گئے تھے، انہوں نے وعظ و تبلیغ بھی کی تھی، حالات پرامن رہے تھے، لیکن آج بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ فی الحال جامعہ مسجد سری نگر کے اندر کسی کو بھی آج نماز جمعہ کی اجازت نہیں دے دی گئی۔ پہلے سیدھے فیصل ریاض کے پاس چلیں گے تازہ ترین تصویروں کے ساتھ، گراؤنڈ زیرو پر کیا کچھ چل رہا ہے۔ فیصل اپڈیٹ کریں، جامعہ مسجد سری نگر پر آج سب کی نظر تھی، جہاں پر امید یہ لگائی جا رہی تھی کہ شاید مرکزی اجتماع یہاں پر ہوگا۔ آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے، کیا کچھ تصویریں اور کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس؟ دیکھیے گاور، بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں سے لگاتار انجمن کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ 5 سالوں کے بعد میر واعظ مولوی عمر فاروق جامعہ مسجد میں جمعۃ الوداع اور شب قدر کی جو پریئرز ہے ان کو لیڈ کریں گے، وہاں پہ خطبہ دیں گے، لیکن آج صبح ہی اتھارٹیز کی طرف سے مرکزی دروازہ جو ہے جامعہ مسجد کا اس پہ تالا چڑھایا گیا ہے، اور سیکورٹی کی جو باری نفری ہے اس کو جامعہ مسجد کے اراؤنڈ جو ہے تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جامعہ مسجد کے جو اندر جو مارکیٹ ہے اس کو بھی آج احتیاطی طور پہ بند رکھا گیا ہے، اور کسی کو بھی مین گیٹ سے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آپ کو میں تصویریں دکھانے کی کوشش کروں گا، یہ مرکزی دروازہ ہے جامعہ مسجد سری نگر کا، جہاں پہ جو بند رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بڑا تالا چڑھایا گیا ہے، اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جامعہ کے اندرون کی جو مارکیٹ ہے اس کی آپ کو تصویریں دکھاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مارکیٹ ہے جہاں پہ کافی زیادہ رش فرائیڈے کے دن رہتا تھا، وہاں پہ بھی آج تمام تر دکانیں جو ہے وہ ان کا شٹر ڈاؤن ہے، اور وہاں پہ بھی کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج جو سب سے بڑی تقریب ہے وہ جو درگاہ حضرت بل میں ہونے والی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی چھوٹی بڑی مساجد ہیں وہاں پہ اس طریقے کی جو ہے تقاریب کا اہتمام ہوگا، لیکن پھر سے آج ایک بار پھر سے تواریخی جامعہ مسجد جو ہے اس کو نماز کے لیے بند رکھا گیا۔ حالانکہ فیصل کیا آفیشلی یہ کنوے کیا گیا ہے جامعہ مسجد انتظامیہ کو، اوقاف جامعہ کو، کہ آج نماز جمعہ کا اجتماع نہیں ہوگا، اور کیا یہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے انہیں کہا گیا ہے؟
देखिए, हमने भी कुछ अहदेदारों से यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि सुबह सुबह यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार आए, उन्होंने यहाँ पे ताला चढ़ाया और कहा कि आज नमाज की जो अदायगी है वो यहाँ पे नहीं होगी। जबकि हम रिवायती तौर पे देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई डिसीजन होता है तो बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से एक टीम भेजी जाती है अंजुमन के पास, उनको कन्वे किया जाता है कि एहतियाती तौर पर जामिया मस्जिद जो है बंद रखी गई है। ताहम फिलहाल उसके हवाले से कोई तस्दीक अभी तक नहीं हो पा रही है, और ना ही इस बात की तस्दीक हो पा रही है कि जो मीरवाइज मौलवी उमर फारूकी, क्या उनको नजरबंद रखा गया है, क्या उनको हाउस अरेस्ट रखा गया है। लेकिन इतला यही है कि उनको भी यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गई है, वो भी जामिया मस्जिद नहीं आई। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने यहाँ पे जायजा भी लिया था और उस टाइम सरकार से अपील भी की थी कि अब सारा कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है, पुरअमन सारा कुछ है। तो हमें उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जुम्मतुल विदा के दिन भी किसी तरह की कोई खलल नहीं होगी, या शब कदर के दिन भी किसी तरह की कोई खलल फैसल, नहीं होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मीरवाइज उमर फारूक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मुश्किल के साथ ही ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मीरवाइज साहब ज्वाइन करने के लिए। आज जुम्मतुल विदा है, सबकी नज़रें जामिया मस्जिद श्रीनगर पर मरकूज थी और इतलात ये हैं कि औकाफ जो मरकज़ी औकाफ है जामिया मस्जिद का, उन्हें इस बात की इतला दे दी गई है कि आज कोई भी इज्तिमा यहाँ पर नहीं होगा। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक तर्ज अमल है हुकूमत का। आज सुबह तकरीबन 6 बजे मुझे औकाफ के सेक्रेटरी ने फ़ोन किया और कहा कि पुलिस हुकाम ने उन्हें मुतल्ला किया है कि जामिया मस्जिद में नमाज की इजाज़त नहीं होगी आज, और तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और गेट्स को लॉक कर दिया गया है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि आज जो है वो जो लोग जो है वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जामिया मस्जिद की तरफ रुख करते हैं। शहरों से, गाँव से लोग आते हैं ताकि वहाँ पे नमाज का एहतमाम हो, दुआएं हो, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार हो। और बहुत ही अफसोसनाक तर्ज अमल है कि आज 5 साल के बाद हम तवक्को रख रहे थे कि शायद जो है वो हमें जामिया मस्जिद में इज्तिमा की इजाज़त होगी, तो लेकिन अफसोस कि एक बार फिर जो है इस तरीके का तर्ज अमल इख्तियार करके जो है हमारे जज्बात को, हमारे दीनी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि कोई अफसोस की बात यह है कि कोई रीजन नहीं दिया जा रहा है। ये तो रोज बुलंद बांग दावे करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है और बहुत ही लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, नया कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे दीनी इज्तिमात को रोका जाता है, जो है नमाज को रोका जाता है, और ख़ासकर इन अयाम में जबकि रमज़ान के आखिरी अशरे में लोग बहुत ही जो होते हैं इस हाल में होते हैं कि हमें मौका मिले कि हम मसाजिद की तरफ आएँ, बड़े बड़े इज्तिमात हों। हमने आज ये ऐलान किया था कि आज का जो दिन है वो यौम तौबा और इस्तिग़फ़ार के तौर पर मनाया जाएगा। तो मैं समझने से कासिर हूँ कि जो क्यों बार बार जामिया मस्जिद को क्यों बंद किया जाता है, बार बार लोगों के मजहबी हकूक को क्यों पामाल किया जा रहा है। मीरवाइज साहब, ये तो तस्दीक आपने कर ली कि आज कोई इज्तिमा यहाँ पर नहीं होगा, तो आपकी ज़ाती क्या आप पर भी ज़ाती पाबंदियाँ लगा दी गई हैं? क्या आपको घर में नज़रबंद रखा गया है या आप पर कोई पाबंदी नहीं है? अभी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जाहिर बात है बस आ रहे होंगे वो। इनका तो तर्ज अमल यही है कि जामिया मस्जिद को बंद किया जाता है, फिर मुझे भी बंद किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से ही एक इनका तर्ज अमल है, और मैं समझता हूँ कि ये खुद इस बात की अक्कासी कर रहा है कि क्या हो रहा है कश्मीर में। आप देखें कि अब ईद भी आने वाली है, दीदा दानिस्ता जो है वो जो हमारा ईदगाह है वो उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। एक हाल से काम वहाँ पे रुक पड़ा था, उसको करेंगे, लेकिन ये चाहते नहीं है कि यहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमात हों और लोग जमा हों। और ये क्यों नहीं चाहते? तो जाहिर सी बात है कि मीरवाइज साहब, आज जिस तरीके से जामिया मस्जिद में मरकज़ी इज्तिमा को रोक दिया गया है, तो इससे तो ये साफ है कि आगे ईद उल फितर पर भी शायद इस तरीके का कोई इज्तिमा यहाँ पर ना हो। जी लगता है, जाहिर सी बात है कि पिछले 4-5 साल से जो इनका तर्ज अमल रहा है वो यही रहा है। और मैं समझता हूं कि ये आप इनसे पूछें, इनको कोई वजह तो देते नहीं है ये कि भाई बंद क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन भी नहीं है बंद करने का। अब पिछले कई जुमा जो हमने जामिया मस्जिद में पढ़े, लोग आए, शहरों आम से आए, इज्तिमात हुए, बड़े बड़े इज्तिमात हुए, लेकिन आज जबकि सबसे बड़ा इज्तिमा जो है तारीखी तौर पे वहाँ जामिया मस्जिद में मुनक्कद होता है, लेकिन अफसोस कि आज एक बार फिर जो है इन्होंने उसी रिवायत को कायम रख के जो है वो जामिया मस्जिद को बंद कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मीरवाइज।